सफर टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन च स्वागत करते हैं। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों तो सब तो पहला पेश है चोणवीं खबरां। एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने की जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाल मुलाकात। जथेदार ध्यान सिंह मंड वालों श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते पहुंच के बरगाड़ी ते बैबल कलां के दोषियों नूं सज़ा ना दिवाउण नूं लै मंगी माफ़ी। संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने धार्मिक भावनावां नूं सट्ट मारन ते बिना शर्त मंगी माफ़ी। अमृतसर च पहुंचे अरविंद केजरीवाल नूं लोकां दे विरोध दा करना पिया सामना। लोकां वल्लों काले झंडे लै गो बैक दे लगाए नारे। श्रोमणी कमेटी वल्लों वैब सीरीज़ ग्रहण ते रोक लगाउण दी मंग करदिआं कहा सिख किरदार नूं इतराज़योग ढंग नाल दिखाया गया। विधायक दे पुत्तर नूं नौकरी देण ते आम आदमी पार्टी वल्लों हत्थां 'च बाटे फड़ भीख मंग कीता गया रोस प्रदर्शन। नौकरी दे मामले नूं लै विधायक राकेश पांडे आए सामने। बेटे दी नौकरी ते उंगल उठाण वालियां नूं दित्ता करारा जवाब। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भाजपा के सीनियर नेता ते एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला वालों श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाल मुलाकात की गई। इस मौके उन्हां वालों किसी भी सियासत नाल भरी हुई गलबात नहीं की ते ना ही किसानी अंदोलन नूं लैके कोई गलबात हुई और सिर्फ ते सिर्फ एससी कमीशन के चेयरमैन बन के श्री अकाल तख्त के जथेदार नूं मिलन पहुंचे सन। इस मौके विजय सांपला सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक भी होए। भाजपा के सीनियर नेता ते एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाल मुलाकात करन लई पहुंचे। इस मौके विजय सांपला सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक भी होए। उन्हां पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि उन्हां दा जथेदार नाल मीटिंग करन दा मकसद कुछ विशेष नहीं सी, लेकिन जो भी उन्हां नाल गल्लां बातां होईआं ਉਹ काफ़ी वधिया माहौल विच होईआं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी। मैं एससी कमीशन का संविधानिक पोस्ट पे बैठा व्यक्ति हाँ और मेरी कोई भी ड्यूटी कोई भी राजनीतिक टिप्पणी ते ना मैं इस मकसद ਲਈ आया। विजय सांपला ने कहा कि किसी भी सियासत नाल भरी हुई गलबात श्री अकाल तख्त के जथेदार नाल नहीं की गई ते ना ही किसानी अंदोलन नूं लै के कोई गलबात हुई। ਉਹ सिर्फ ਤੇ सिर्फ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ और उन्होंने खुद महसूस किया और उन्होंने ध्यान च लिया। ते देखण दी गल ये रही कि पुलिस की भारी फोर्स लगा के विजय सांपला नूं कड़ी सुरक्षा च दरबार साहिब चों बाहर लिआंदा गया। पिछली सरकार वेले होए बरगाड़ी कांड तो बाद सिख जथेबंदियां वालों अकाली दल का जम के विरोध किया गया सी। हालांकि इस मामले में श्रोमणी अकाली दल वालों माफ़ी भी मंगी गई सी। उत्थे ही गल की जाए अज दी तां सरबत खालसा वालों थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मंड वालों श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते पहुंच के बरगाड़ी ते बैबल कला के दोषियों नूं सज़ा ना दिवाउण नूं लैके अरदास की गई ते माफ़ी भी मंगी गई। ध्यान सिंह मंड ने कहा इस बार मोर्चा लगा के सरकार नूं गोडियां पार करके दोषियों नूं फड़ा के ही मोर्चा खत्म किया जाएगा। सिख समाज दीआं भावनावां तार-तार करन वाले बरगाड़ी बेअदबी कांड नूं लैके लगातार सियासत हुंदी दिखाई दे रही है। अजे तक बरगाड़ी कांड के दोषियों नूं सज़ावां नहीं मिलियां। हालांकि बरगाड़ी कांड के दोषियों नूं सज़ावां देण लई पिछले समय बरगाड़ी विखे मोर्चा भी लगा ते ओह मोर्चा 6 महीने तक चलिया, लेकिन उस मोर्चे चों कुछ भी सामने नहीं आया, जिस तो बाद कि वह मोर्चा खत्म कर दिता गया।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਆਦਮੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੁਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੁਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, सगल संग ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनाई। ये गुरु दा खालसा पंथ सिख कौम भावें जिन्ने मर्जी पार्टियां जां धड़ियां दे विच वंडी हुई है, मैं अज अकाल तख्त साहब दे सन्मुख हो के समुचे खालसा पंथ गुरु नानक नाम सिखां नूं ये गल कहनी चाहुंदा हां कि मेरा धड़ा है गुरु दा पंथ, मेरा गुरु है गुरु ग्रंथ, ये मेरा सारा परिवार है। मैं किसी दे नाल अपने दिलों जां उपरों मेरा कोई वितकरा नहीं। इस परिवार की तरक्की वास्ते, इस पंथ की तरक्की वास्ते सिख संगतां दे सहयोग दे नाल, गुरु साहब की आशीर्वाद दे नाल आउण वाली जिहड़ी लड़ाई है वो असीं लोकां दी कचहरी विच लैके जावांगे। ये अज अरदास बेनती करन वास्ते नमाणा सिख होण दे नाते दास अज पावन श्री अकाल तख्त साहब की शरण विच आके अरदास कीती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਟਾਂ ਬਸਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ
ਐਸੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਰਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸੇ ਨਹੀਂ बढ़िया ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੇ ਜੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਟੇ ਫੜ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠੇ ਫੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭੀਖ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਠੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਤਰਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਓ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਆ ਅਸੀਂ ਠੂਠੇ ਚੱਕੇ ਐ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੂਠੇ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਪੈਸੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਐ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੱਕੋ। ਫਿੱਟੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਐਲਏ ਲਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ
ਪੀਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿਣਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ A ਕਲਾਸ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਏ ਹੈ, DSP ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਉਹ MLA ਇੰਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਮਾਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਨਾਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ MLA ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਨੀ ਆਪਣੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।